نسأل باسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا ذرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى الركابة وأولياء الأمور في مشارق العليل مغاربها برها خصوصا سادتنا ولمدن أهل المعنى البقي أهل الزمان الفريد والدرج من أهل حضر وقلوب جميعا خصوصا سيدنا مولانا محجر الله بن مساء بدي لبن أحمد مساء سنة علي بن بدي لبن مساء سنة علي بن علي خلع القسم سيدنا محمد سيدنا بن رسول وفورهم سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفورهم سنة علي يوم الفقيه سنة علي بالفقيه إخوان جميعا وصوله وفورهم سنة الله قسم عبد الله بعالي سيدنا محمد مرد وإلى كل بن عبد الله عبد الرحمن السقاف وأولاد الجميع ومن في طبقة وأصوله وفي جميع سائلتنا علي بألف كلهم جميعا وكافة المعارف كتب نافية مسلم كتب نافية من شيخ الحاضر والأذكار والأوراق والأحزاب والمنظومات والصلوات والأوراق والنجاة والمجمعين خصوصا لقراء على كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام الأوقات خصوصا في هذا المجلس المبارك الإمام أبي بكر الذي من سورة كبار الإمام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماء من العلماء والمحدثين والمحدثين والصوفيين أولياء الأصفياء في هذا المجلس المبارك ثم إلى وكافة أمورنا هي البلدان فلمن دار السلام خصوصا صاحب الحرب النبي الشريف عليه بن حسين الشام وأبيه وأمه وأولاده وذريته متقدم من هذا من العلماء وسلم المقربين أبي رافع عبد الرحمن الزبير وأولاد يوسف الرحمن بن هشام وكم سلم المسلم أحمد وكان وكل من ينفق ويتصدق ويخدم ويعمل خير في هذا المصلى ويعتني بهذا المسجد الحرام أن الله يتغشاهم برحمة وسلم الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات في الدنيا الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرحمهم أن الله يدخل في قبرهم روحه والريحان والشر والأمان بستر الدوان أن الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا خصوصا هؤلاء إخوانا في فلسطين في غزة أن الله يرحمهم ويحفظهم ويعينهم ويؤيدهم ويقويهم أن الله يعطيهم السلامة والعافية التامة ويهلك أعداءنا وأعداءهم هؤلاء اليهود والمشركين اللهم شتت شملهم دمر جمعهم أن الله يدفع سلب عن البلاء والوباء والمرض والسلام فتان مضرة والأنة الشفاء من كل داء والقرب والعلام خصوصا لمن أوصل بالشفاء أخينا سالم بن عبد الله بن شهاب أمنا بالشيخ بن سالم وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا صبر أهمامنا الله يشفي بشفاء نجد شفاء نقدر سقمنا العالمة على هذه من انتصارها جالبا كل خدافة كل شر لهم جمسنا إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وأعانهم عليه فإن اللهم على الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس Kampung Maruf Salahul Jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah syukur ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita, mengumpulkan kita, memilih kita lalu memuliakan kita dengan perkumpulan ini insyaallah taala. Bagaimana bagaimana tidak dengan apa yang dijanjikan Allah kita mendapatkan ampunan dosa begitu besar dan begitu besar pula pahala yang Allah berikan, maka terangkat derajat kita dengan hadirnya kita di majlis ini. Walakal hamdu syukur ala hadhihi ni'mah ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita masuk malam ke-15 Nisib min syahr Jumadil Ula. Kita masuk malam yang ke-15 daripada bulan Jumadil Ula. Tanpa terasa Jumadil Ula pun sudah separuh kita jalani bersama. Mudah-mudahan sisa yang separuh Allah jadikan lebih baik daripada keadaan separuh yang pertama dari bulan ini. Bertambah ketaatan kita, bertambah kebaikan kita, dan semakin kita bertambah jauh dari segala kelalaian dan kemaksiatan dan keburukan insyaallah taala. Dan kita minta kepada Allah, dan insyaallah merupakan tanggung jawab itu kalau ikhwan. Kita nak ada peduli boleh-boleh baik, tapi kita bentuk peduli kita
harus ada juga dengan kondisi negeri ini yang sekarang ya kita tidak bicara politik ya, cuma sekarang sudah masuk hari pemulaan kampanye ya, akan muncul bermacam-macam hal kejadian yang kita sayangkan, kita sedihkan dan perlu kita tangisi. Akan muncullah orang-orang yang saling membenci saat ini, saling membenci, saling menjatuhkan, bahkan saling memfitnah barangkali. Nah, kamu dan saya, kita semua jangan terpelok ya, kita punya pilihan, silakan beda-beda boleh, tidak usah melok nge-share keburukan manusia ya. Kalau ada orang punya kebaikan, ente demen nomor 4 misalnya nomor 4 itu kata pula Ki Haji Fulan bin Fulan, ente boleh nge-share kebaikan dia tanpa ente nge-share satu keburukan dari 1, 2, 3, haram hukumnya, masuk dalam kategori riba kalau memang itu memang ada. Si Fulan dulu tuh waktu dia menjabat di daerah sana macam ini kan, keburukan apalah dia, fitnah apalah dia ya. Kalau memang itu ada lalu kita melok nge-share, itu termasuk riba. Apa yang diharamkan lewat lisan diharamkan juga lewat tulisan. Menggibah dengan ucapan sama dengan menggibah dengan tulisan. Ente melok nge-share dosa tambah besar. Jangan. Kalau tidak kata masuk kategori dosa besar lain apa? Fitnah. Jadi jangan termasuk dalam hal itu. Dan kita sekarang berkewajiban, bertanggung jawab menjaga ketenangan, ketentraman, kenyamanan umat ini. Karena jujur ikhwan mau tidak mau yang akan pecah ini umat Islam. Karena mayoritas negeri ini adalah umat Islam. Jangan kita berkacau keluar. Palembang baiklah. Palembang ini 90%-nya umat Islam. Sudah terpecah pasti. Nah, tapi cukuplah berbeda pandangan, tapi tidak sampai kita harus bermusuhan, insya Allah Ta'ala. Mari pribadi kita masing-masing jangan membuat satu yang sifatnya kebencian, permusuhan ya, apalagi Allah akan merugi besar kita ya. Sekarang ini saya tadi sempat ngobrol sama teman lagi jalan, kesian sebenarnya melihat mereka, cuma itulah pilihan mereka ingin terjun ke situ, mau jadi caleg, mau jadi apalah, jadi tim sukses. Dari hari ini sampai nanti hari hanya itu mumet kepala ya, tidur kurang, pikiran resah, gelisah, terus keresahan itu muncul ya, keresahan muncul. Inti masang benda, atau besok ada benda kau lawan inti sampai inti mulai inti panas. Allah, solat tak khusyuk, pikiran tak khusyuk, macam-macam musibah itu bakal malam ini. Nah, kita yang tidak termasuk di situ, alhamdulillah ya, itu sudah pilihan mereka memilih untuk masuk di situ, silakan. Cuma kita yang di sini jangan melok-melok. Dan kami sering menghimbau dan terus menghimbau, tolong jangan politik dibawa ke dalam majelis, jangan politik ini dibawa ke masjid dan mushola, haram hukumnya. Kecuali kamu punya masjid dewek, terserah kamu ya, itu pun na'udzubillah, bukan terserah, berarti hak kamu, tapi itu juga akan membuat suatu keburukan yang besar baru umat. Yang tidak ada pandangan pilihan inti mundur di masjid inti kaget. Apalagi kalau masjid itu memang milik umat ya, kalau penting bangun dewek masjid tentulah itu juga milik umat. Jangan pernah membukakan peluang orang untuk numpang sekadar menyebarkan kotoran lalu dibagi kita sepot musiknya. Jangan sampai itu terbawa. Ente nak mau jadi tim sukses silahkan, tapi di lapangan di mall lapangan banyak, jangan bawa ke masjid atau ke musol. Nah, ke majlis ya terserah ustaz masing-masing. Kalau ustaz memang masuk memang ke ini terserah, cuma jangan kita masuk ke majlis-majlis kita, biar tetap tenang nyaman ya. Seperti saat ini kita ngasuhkan nikmat Allah, ada kata pikiran apapun di majlis ini, tidak ada suatu hal yang membuat kita ketakutan atau keresahan. Ya, kalau inti di sini seorang yang memang ngotot dalam ikut menjadi tim sukses Fulan, lalu di sini juga ada tim sukses kelompok lain, intinya dia runyam. Sebelum inti jadi sama masing-masing tim sukses, katik kerunyaman itu, mana sudah musibah ini ya, bibit gotik rahim sudah muncul. Biasa salaman, ini tidak salaman biasa ya, kawan inti lewat pintu belakang, inti tak lewat pintu depan, kaget balik, takut ketemu. Sampingnya kapan sih kerunyaman itu, nyingok motor dia runyam inti. Iya, ente datang musola ini, mau ada 10 orang, punya ente. Subhanallah, bukan musibah besar, ya musibah besar. Nyingok sebentar, ya punya. Nyingok dia kelakar semua, punya. Ishadah, Allah merugi kita, merugi besar. Ala kulli hal, kita jaga diri kita masing-masing berdoa minta sama Allah mudah-mudahan negeri kita jaga Allah selamat afiat, tidak menjadi suatu fitnah, perpecahan, apalagi sampai terjadi suatu permusuhan, bentrok. Kan ini semakin memanas saja ya. Alhamdulillah musim hujan, kalau banjir ya, Allahu a'lam. Itu tanggung jawab anda dan untuk sekarang kita berdoa berdoa dan sambil memperkeruh, na'udzubillah, jangan ikut menyebarkan fitnah ataupun ghibah tadi, jangan. Terus kita berdoa ikhwan minta sama Allah agar negeri ini tetap kondusif. Nanti tidak usah nak berdoa si A si B si menang, tidak usah, biar Allah pilih kebelah
ya, walaupun boleh tidak berdoa si A menang, si B menang, cuma segala kelas Allah yang terbaik, dan kita minta negeri ini adem, tentram, nyaman. Kenapa Ustaz? Karena mayoritas umat di negeri ini umat kalau ada kekacauan, ada keburukan, ada apalah, itu yang bakal ngerasakannya adalah umat Islam. Ya, macam yang terjadi di Palestina. Memang kita mau tak mau, kita akan mengatakan demi kemanusiaan, karena yang kena bukan cuma umat Islam, orang Kristen juga kena di sana. Tapi mayoritas umat Islam yang jadi hantamannya orang Yahudi, Yahudi musyrik itu orang Islam, walaupun orang Nasrani kena juga. Nah, kita tak baca cuma dengan sebagai seorang Muslim, okeylah dari segi kemanusiaan kita boleh tampilkan, tapi sebagai ikhwan Muslim harus lebih diutamakan lagi. Itu yang lebih menonjolkan kita untuk perhatian sama mereka ikhwan yang ada di Palestina, dan kita pun akan tetap mengatakan demi kemanusiaan juga. Seandainya itu bukan umat Islam, kafir kalau dibunuh, dibantai oleh Yahudi itu, kita tetap tidak akan terima, karena Islam tidak pernah meridhokan, menghalalkan hal seperti itu, walaupun terjadi pada orang kafir sama kafir lah, misalnya, tetap kita tidak akan meridhoi itu. Tapi di sini ada tambahan, karena ikhwan adalah muslimin di sana. Ente saksikan dengan mata kepala ente di berita, begitu bom itu ditembakkan benar-benar ke masjid. Ini bukan lagi kemanusiaan, ini masjid dibom, berarti sudah urusnya keimanan kita nih, Islam ini Muslim udah. Ya, bicara tentang kemanusiaan silakan, tapi bicara tentang ikhwatul muslimin, saudara kita sebagai Muslim, masjid dihancur, dibom, jadi sasaran. Nah, itu tidak baca diam kita. Ya, jadi kita dalam hal ini dua posisi kita sebagai manusia sama manusia, tapi dan posisi kita sebagai seorang Muslim. Terus ke berdoa ikhwan. Antum bingung berdoa apa? Itu doa Habib Ali Basin, Allah syamil kamil. Doa yang Habib Ali Basin kita bagikan, yang antum sudah simpan, yang belum simpan simpan di HP. Baca setiap salat 5 waktu. Baca terus. Alhamdulillah kami sendiri pesantren selalu mendawamkan untuk baca berkali-kali di pesantren. Mudah-mudahan lidah-lidah anak-anak santri itu bersih, suci, menjadi dijabah lebih lagi karena doa itu disusun oleh seorang waliullah. Ya, banyak yang kita bisa lakukan. Alhamdulillah, Allah silah jami' ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam pembacaan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doanya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad wa ma'alibna Allah ta'ala wa nafa'ana fil ibdarin amin. Wa rawina fi kitab At-Tirmidzi an Ziyad bin Ilaqah ammihi wa huwa Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Dalam hadis ini disampaikan oleh seorang yang bernama Ziyad bin Ilaqah. Beliau dapatkan dari pamannya, ammihi. Ya, dalam bahasa Arab itu paman itu beda antara sebelah papa dengan sebelah mama. Sebelah ibu, sebelah abah itu beda. Kalau kita kan paman baik. Tidak kata beda kan panggil dalam bahasa Arab beda. Ya, cuma kita pun di Palembang ini kebanyakan manggil ammi kalau. Sebenarnya kalau paman dari sebelah ibu itu dipanggil khol. Kalau ahwal, khol jamannya ahwal. Kalau sebelah bapak baru dipanggil am. Kalau bibi sebelah abah ammah. Jadi kalau bibiku ammati, kalau pamanku ammi. Kalau dari sebelah ibu, dulu ibu kita paman dari sebelah ibu namanya khol. Kalau kita panggil pamanku kholi. Kholi. Kalau betina kholati. Kholati. Makanya di Palembang ini kalau orang-orang yang selain habaib dipanggil akhwal. Apa itu akhwal? Itu panggilan yang mulia, bukan panggilan merendahkan. Akhwal itu saudara umi. Karena dulu awal-awal habaib ya di Indonesia pada umum, bahkan dimanapun mereka meninggalkan negeri Yaman, Hadramut, datang ke Indonesia, hampir rata-rata tidak membawa istri. Kalau mereka mendapatkan istri dari orang-orang pribumi, maka keluarga istri mereka itu dipanggil akhwal. Jadi ahwal itu artinya saudara, keluarga saudara dari sebelah ibu. Itu ahwal, asal-asal panggilan ahwal. Jadi bukan suatu panggilan yang rendah, bahkan itu suatu kemuliaan. Wagumi di kita nih, wagumi disebut ahwal. Baik, di sini beliau mengatakan an ammihi, dari pamannya
artinya paman dari saudara Abah. Siapa nama pamannya? Gutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Gutbah bin Malik ini sahabat Rasulullah. Gutbah bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, karena Nabi SAW yaqul, Nabi Muhammad itu pernah berdoa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak. A'udzubillah min dzalik. Ya, keburukan akhlak wal a'mal, dan keburukan dari amal perbuatan, wal ahwa, dan keburukan dari hawa nafsu. Ini 3 perkara yang memang kita berlindung pada Allahumma inna na'udzubika minal munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, baik itu untuk diri kita ataupun kita mendapatkan orang lain yang buruk akhlak. Kadang kita ngerasa terganggu dengan akhlak orang yang buruk, ya. Kita kadang-kadang runyam kalau dong punya akhlak buruk, ngomong ngawak-ngawak dengan akhlak yang buruk, cara makan tak benar, macam-macam lah. Kalau ngomong sama orang tua tidak pacang, cara nunjuk-nunjuk, ya, orang yang temperamen, marah, ada masalah sedikit ribut, duduk sekendak dia, jalan sekendak dia, ngomong sekendak dia, tak punya akhlak. Ya, masuk masjid dianggap nyucak di luar, ngobrol sekendak dia. Ini orang tak punya akhlak, tak punya budi pekerti. Manggil orang tua dengan panggilan yang tidak pantas, harusnya dengan panggilan yang pantas. Nah, kita berlindung apa yang kita jenguk jelek akhlak pada orang, kita berlindung kalau jangan sampai keburukan itu ada pada diri kita. Dan sebaliknya, ikhwan, kita pengen punya akhlak bagus, kita pengen punya anak kita akhlak bagus. Dengan itu pula kita minta kepada Allah agar akhlak orang itu dibaguskan oleh Allah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, salah satu tariqah jalan untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, menduduki kedudukan yang berdampingan dengan Rasulullah, yaitu dengan akhlak yang baik. Nabi mengatakan, agrabukum bi manzilata yaumil qiyamah ahsanukum khuluqah. Yang paling akan dekat sama aku pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Beliau diutus Allah, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, akhlak ini penting. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, tapi tidak cukup. Kalau kita punya ilmu banyak tapi kurang akhlak, tidak bagus, tidak manfaat, orang akan lari. Tapi kita minta disempurnakan dengan apa? Wa zayyinna bil hilm, dan hiasilah aku dengan hilm. Hilm itu akhlak mulia, kelemah lembutan, kesopan santunan. Orang punya ilmu banyak tapi dia kasar, ya, tidak berakhlak, sama tua kulit adab, ya, misalnya duduk sekendak dia, walhasil pemandangan tak nyaman. Kita akan mengingat, oi sayang kan buat ini awak ngalim, akhlak macam ini. Kita nak berguru sama dia sungkan. Dia menunjuk sama pun hati kita kadang-kadang sudah tertutup. Ya. Kenapa? Ya, kesalahan itu karena akhlak dia tadi itu. Tidak punya akhlak tadi. Akhirnya ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak manfaat. Mungkin kita minta sama Allah, Allahumma aghnina. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilm, dan hiasilah aku dengan hilm, akhlakul karimah, ya, budi pekerti yang baik. Dan termasuk ikhwani, timbangan yang paling berat daripada timbangan amal itu adalah akhlakul karimah. Dia bisa mengalahkan ibadah, sholat, ngaji, puasa, dan lain-lain. Akhlak itu bisa mengalahkan daripada timbangan amal yang sifatnya amal perbuatan. Bisa akhlak ini luar biasa. Khuluq, bahkan dengan akhlak ini Allah memuji Rasulullah, wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, akhlak manusia membuat kita kadang-kadang menjadi cinta karena akhlak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Orang yang tidak berakhlak kita akan membencinya. Siapa pun akan membencinya. Wasu wa munkaratil akhlak wal a'mal, dan perbuatan, ya, amal perbuatan baik itu sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Kita berlindung jangan sampai perbuatan kita buruk. Kalau sudah perbuatan buruk menunjukkan juga akhlak buruk. Tapi makna di sini boleh jadi hablum minallah juga masuk. Salat kita tidak sempurna, ibadah kita tidak sempurna. Nah, ini buruk amal. Amal buruk diantaranya dengan apa? Mungkarat, keburukan amal. Ketika na'udzubillah min dzalik, kita beramal tidak karena Allah, minta puji manusia, minta dikatakan oleh manusia kita orang baik, kita orang masya Allah, dan seterusnya. Ya, atau amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ibadah, sholat tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariat. Kita berlindung jangan sampai punya amal seperti itu. Kenapa? Amal seperti itu mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Banyak ikhwan sedih kita, sholat banyak tapi siang tidak terima Allah. Kenapa? Tidak dibarengi dengan
ilmu, dia tak tahu apa yang membatalkan solat, dia tak faham apa yang menjadikan solat itu tidak terima oleh Allah. Wuduk dia tak sempurna, apa yang membatalkan wuduk dia tak faham, najis dia tak mengerti. Ibadah dia solat abatan manthura, kosong, tak ada hasil apa sama sekali. Perlu dibarengi dengan ilmu. Amal dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan keikhlasan. Dan yang terpenting, kemarin kami sampaikan waktu kami khutbah Jumat di Lawang Kidul, 2 Jumat lewat, lalu kami ulangi lagi kami khutbah di Masjid Agung Jumat kemarin. Perkara yang sangat penting menjadikan gobul yang amal ibadah kita adalah kehalalan yang kita pakai dalam ibadah. Nanti pakai sarung, pakai pakaian, sumber duitnya dari mana? Bersih apa tidak? Halal apa tidak? Kalau haram, lam yataqabbalallahu salatahu. Sering kami sampaikan hadis ini. Ada seorang solat, kata Rasulullah, menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram. Dia punya duit halal cuma 9. Harga baju pakaian yang nak dibeli untuk solat itu 10 dirham. Dia dapatkan satunya dari yang haram, dicampurnya. Dapat dia baju, dipakainya solat. Apa yang didapatkan? Lam yataqabbalallahu salat. Allah tak terima solat hamba itu. Walaupun rukuknya benar, sujudnya benar, batanya benar, solatnya benar, tapi pakaiannya tidak benar di mata Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, kalau satu menjadikan tidak halal, tidak diterima ibadah kita, maknanya kalau 10 dirham dari yang haram, kalau 10 dirham dari yang haram, wa a'udzubillahi na'udzubillah min dzalik, satu yang menggugurkan ibadah kita terima oleh Allah, tidak terima oleh Allah. Apalagi kalau sampai nah, sekarang lagi kan balik cerita pembukaan majlis tadi. Kesian yang bakal musuh-musuhan ini. Wong yang musuh-musuhan, benci-bencian, entah sebab apapun, gara-gara apapun, termasuk sekarang ini kita sedihkan yang akan terjadi, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres ini kemungkinan. Itu solatnya tidak diterima Allah. Solatnya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Rasul mengatakan salah satu la turfa'u salatu illa fawqa syurur. Ada 3 kelompok manusia yang solat mereka tidak diangkat kecuali cuma sejengkal pojok kepala. Yang pertama disebut Rasulullah, rajulan mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan. Solatlah dia banyak, sujudlah dia banyak, tidak terima Allah. Apalagi tambah kalau memang na'udzubillah pakainya campur dengan yang kotor, ditambah lagi tanpa ilmu pula, sudah habis. Haba'an manthura, sia-sia, tidak ada suatu nilai ibadah sama sekali. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari munkaratil a'mal wal ahwa, dan keburukan dari hawa nafsu. Nafsu ini, hawa nafsu ini musuh yang lebih berat daripada syaitan. Kalau syaitan, kita berbacaan Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi yahdurun, atau a'udzubika minasy syaitanir rajim. Syaitan itu berlari, bahkan bisa jadi terbakar dengan bacaan Al-Quran. Tapi kalau hawa nafsu tidak, ikhwan, dia datang dari depan, kita berdoa, kita berlindung kepada Allah, dia lari, pindah ke samping kanan. Samping kanan kita berbaca lagi, berlari dia ke belakang, terus tak pernah berlari dari kita, hawa nafsu. Karena hawa ini kadang-kadang bentuknya masuk dalam surah hasanah, dalam bentuk kebaikan, tapi dicampuri dengan hawa nafsu. Itu namanya talbis syaitan, tipu daya setan. Macam mente dengan suatu amalan, wiritan, zikir, fadilahnya luar biasa. Ente begadang malam ini, tak tidur untuk mengamalkan amalan itu. Kenapa? Besarnya fadilahnya. Ente baca sampai ente begadang sampai jam 2, jam 3. Walad, jangan main di bangunan itu. Coba tu. Aduh, dah kecil. Siapa di belakang terus? Jadi sampai jam 2, sampai jam 3 dia. Akhirnya ngantuk di ujungnya. Subuh lewat. Nah, ini talbis syaitan. Diinjuk semangat oleh setan. Ada lagi hawa nafsu ini dibuat oleh setan, macam baca Quran. Pengen baca cepat hatam. Sehari anak pengen 5 juz. Masya Allah cantik, tapi bacanya benar tak? Diinjuknya semangat. Satu huruf Quran ini berapa pahalanya? Wow, macam-macam. Kita dengar fadil tentang membaca Quran itu luar biasa, hebat. Lalu kita genjot baca Quran. Akhirnya macam nerabas. Tak kenal tajwid, tidak kenal makhraj. Bukan pahala, malah dosa. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam, yang kadang-kadang membuat kita tertipu. Kalau sudah hawa nafsu itu dibungkus dengan kebaikan, itu yang namanya talbis syaitan, yang kita berlindung. Yang pacak tahu ini, kita butuh guru yang ngajari kita, guru yang jelas kepada kita, yang mana talbis syaitan, yang mana memang itu adalah hakiki dalam bentuk ketaatan yang bersih.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wal ahwa, hawa nafsu. Warwina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Syakal bin Humaid, Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari seorang sahabat yang bernama Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah. Ini sahabat Syakal bin Humaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan aku doa." Kita sering kan datang ke ustaz, baik Kiai Bib, ajarkan aku doa Bib. Doa aku biar cepat kaya. Maaf, biar cepat dapat jodoh, biar lancar rezeki. Benar kan itu, tapi beda apa yang diajarkan yang diminta oleh sahabat. Kalau sahabat orang soleh doakan aku biar cepat masuk surga, biar bisa dekat sama Rasulullah, biar bisa kumpul dengan aulia Allah, berkah hidup rumah tangga, punya anak soleh dan solehah. Itu yang kita minta amalan bagi rezeki lancar. Boleh. Tapi tujuannya dia apa? Kalau anak rezeki anak lancar, sana maju anak sedekah. Masya Allah. Pas sudah maju ni tidak ada sedekah dia, karena salah niat. Lalu Rasulullah mengajar kepada sahabat ini, dia minta alimni du'aan, ya Rasulullah ajarkan aku doa. Qala qul, katakan, ucap, kata Nabi. Diajarkan langsung ditalkin oleh Rasulullah. Doa ini langsung ditalkin oleh Rasulullah SAW. Allah, untuk bayangkan sahabat berhadapan mukanya dengan Rasulullah. Dia duduk di hadapan Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah alimni, ajarkan aku doa. Maka langsung kan, qul, ucapkan, melak ya aku, ucapkan ini, kata Nabi. Bisa untuk bayangkan keadaan orang keindahnya sahabat ini di hadapan Rasulullah, dan ditamkinkan langsung oleh Rasulullah, diajari, didikte. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, Allah, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Rasulullah mengajarkan kepada orang ini untuk berlindung kepada Allah dari keburukan anggota badan. Kita pun membutuhkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Kuping ini na'udzubillah. Allah, kadang-kadang kita rasanya kalau mentung apa? Kalau mentung macam-macam dengar. Si anu gesah ini, si anu nyitokan itu. Mendap di rumah tenang gitu adem. Kadang-kadang kita kelanggar dapat cerita dari langgar. Kita lagi duduk berzikir, nyandai. Ada orang kayak gitu. Oi, Ustaz, nak dengar kabar? Apa ni? Oh, dah tahu Ustaz. Tadi siang tadi kejadian besar di kampung ni. Apa mulai cerita ni. Kalau yang lemah, langsung lepas tasbih. Langsung dengar yang diharapkan Allah, dengar ghibah, dengar namimah, melindungi kepada Allah, dan dengar hal-hal yang diharapkan Allah, dengar lagu-lagu yang membuat kita lalai kepada Allah SWT, mendengar apalagi lagu-lagu itu yang dibawakan oleh perempuan. Walaupun perempuan itu bawakan lagu gosida, ikhwan hindari. Perempuan itu jangankan gosida, Quran kalau baca dosa didengar antum. Karena perempuan itu aurat suaranya. Suaranya itu aurat. Bukan saya ngomong, ini hukum syariat. Kadang-kadang kita bingung, orang bingung di negeri berapa kali ada acara besar di rumah tahfidz Quran, bahkan di acara besar itu ditampilkan qari'ah, perempuan duduk ditampilkan di depan halayak ramai, yang mana di situ ada ratusan laki-laki menyaksikan di perempuan baca Quran. Apa hukumnya itu? Dibilang mereka tidak paham, ya kiai, ustaz, hafidz Quran. Dibilang paham, kok itu dilakukan? Tidak bisa itu. Perempuan itu tidak boleh tampilkan seperti itu, kecuali sama-sama perempuan. Bangsa anak demen anak jingain, masya Allah, suaranya bagus pula anak jingain. Apa kematan memandang dia? Haram. Suara dia aurat. Makanya kami bingung ketika ada MTQ, MTQ Quran itu, lomba Quran, yang tampil itu entah tilawah, entah hafid, yang tampil sebagai peserta ini perempuan, jurinya lanang.
Apalagi bagian yang memeriksa bagian makhraj huruf. Oh, dia bakal perhatikan BB gitu. Ya, waduh, ini muskilah. Ini keburukan yang ada bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Nas'alullah alaihi. Baik, ikhwan, berlindung kepada Allah dari pendengaran, keburukan dari pendengaran. Ya, kita pengen ghibah tak sampai ke telinga kita, namimah juga tak sampai ke telinga kita. Dengar keburukan, aib manusia kadang-kadang. Ya, macam kita orang kadang-kadang sebagai ustaz ni sama macam doktor ni tak galak sebenarnya. Tapi inti penyakit, doktor penyakit kulit. Mau tak mau terpaksa tengok paha orang ada kudis, ada panu. Orang ini ketika penampilan belagak cantik, pas dia datang ke kita, apa bapak? Iya, aku ada penyakit kulit lama dah tak hilang-hilang. Bagak tapi di mana pak? Saat bukanya pahanya, aurat pula terjenguk paksa. Tak diobati. Nah, ustaz juga cak itu kadang-kadang. Ya, ada orang minta solusi. Memang benar solusi mencari, bukan ada yang curhat, ada yang solusi minta pendapat, minta pandangan tentang apa masalah rumah tangga. Ternyata dia ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan bini. Kita ni pengennya tak dengar cerita macam itu tu. Cuma mau tak mau, orang ini memang mencari petunjuk mau menyelesaikan masalah ini. Hanya kita tahu ternyata si fulan ni selama ni kita jenguk, wah masya Allah sama mertua sama bini, caknya di luar ada ayam tentera, ternyata dalam rumah perang. Ternyata banyak masalah dengan mertuanya dia. Kita pengennya tak dengar itu, terpaksa dengar, mau tak mau. Nah, yang seperti itu labas, ya, karena menjalankan syariat untuk menentukan satu petunjuk. Tapi yang kita khawatirkan kalau dengar dari hal-hal yang kita pengen dengar. Ada bayi kadang-kadang, yang apalagi yang cudian itu, muncul dia lagi duduk, si tuang duduk kelakar, tahan apa? Oh, kelakar apa? Kamu cak serunian, ngerapat dia. Subhanallah. Ini ada kan dia tak tahu. Oh, ya aku lah tahu sebelum kamu, aku lah tahu duluan, bangga pula dia. Tentang aib manusia, aku lah tahu lah, kamu buat tahu macam mana? Aku tahu kalau kartu itu, aku kaget nggak dia nyalek tuh. Aku ni tahu kalau kartu si pun nyalek dia, langsung buka kan, bla bla bla. Ish, lisan riba, kuping melok riba. Nah itulah. Allah ikhwan intabih, ihdzar anil julasa isu. Hati-hati dengan duduk sama orang yang buruk. Duduk sama orang buruk kita jadi buruk. Duduk dengan orang baik kita akan menjadi baik. Menjalis janis. Siapa yang duduk dengan satu kelompok dia akan menjadi bagian dari kelompok itu. Duduk dengan budak-budak majlis yang hobi cerita tentang kiai, tentang habaib, tentang ulama, tentang sunnah Nabi. Itu yang akan datang ke telinga kita. Allah yang biasa masuk ke kuping yang baik-baik, maka akan dijaga Allah dari yang buruk masuk ke telinga. Fadhal min Allah, satu kemuliaan dari Allah. Kalau antum dinjuk Allah kenikmatan, dan ini kami dapatkan banyak, termasuk beberapa orang santri-santri kawan-kawan kita dulu. Orang yang memang dibersihkan Allah telinga, ya kawan. Dengar adzan di sini dia, kampung ini dia tinggal. Langgar ini belum adzan, langgar sana belum adzan, langgar sana adzan jauh di katok tempat yang jauh. Sayup-sayup terdengar suara adzan subuh itu. Terdengar dia, terbangun dia. Terbangun, dengar adzan suara sayup-sayup terdengar dia. Terbangun, pas dia bangun bawa adzan kampung. Misal, ini orang bersih Allah. Ketika dia lagi tidur, malam itu ada orang tunggalan, jedab, tak dengar dia tidur, minyak dia. Dan namanya orang seperti ini mahfud, dijaga Allah. Tidur pulas kita. Oh, bentam, mau kelakar, riba apa, kita tidur nyenyak. Labubah baru melek kita. Dulu Rasulullah dijaga Allah seperti itu. Ketika Rasulullah masih kecil, belum menjadi Nabi. Beliau sudah dijaga oleh Allah dari semenjak Allah ciptakan beliau sudah dijaga oleh Allah, diberkahi dan segala keindahan. Jadi waktu Rasulullah itu pernah diajak oleh kawannya, zaman masih jahiliyah, untuk menghadiri suatu perayaan. Perayaan itu di dalamnya ada macam-macam hiburan, termasuklah ada juga nyanyian-nyanyian yang semuanya itu tidak ada baik buruk. Rasulullah diajak oleh kawannya, Nabi tidak tahu keadaan itu, maka Nabi pun berjalan sama mereka. Begitu sampai tengah jalan, belum sampai ke lokasi kampung itu, Nabi tiba-tiba kecapean, lesu, ngantuk. Kemudian Nabi, aku tak sanggup lagi berjalan, aku capek dan ngantuknya. Baiklah dikit lagi, tidak, aku tak kuat lagi, lajulah kamu. Kaki kalau kamu rasa saya bangun aku nak tidur, kata Nabi. Tidur Rasulullah. Tidak melok pergi. Begitu selesai bangun kawannya, balik selamat. Nah kita juga kadang-kadang dijaga Allah seperti itu, namanya ma'unah. Kalau untuk kita manusia biasa namanya ma'unah. Kalau Rasul itu namanya maksum, ismah, tolongan dari Allah. Itu bentuk salah satu dari mukjizat. Kalau kita ni ditolong oleh Allah, maksum, tak dengar. Yang kadang-kadang ada orang sakit, cak ngotok sama kita. Dengar tak? Kau sianu tak tahu, mandai kau tak tahu.
Protes je kita dak dengar kabar buruk ni. Wong tak tahu kalau kau ni kau tak tahu. Tak tahu je kita. Beruntunglah kita ikhwan. Idak dulu sambungin suka menyebarkan riba, fitnah dan seterusnya. Wa a'udzu bika min syarri sam'i wa a'udzu bika min syarri basari. Nah, ini juga kita berlindung pada Allah dari kejahatan mata. Kejahatan mata ini dengan apa? Maksiat. Melihat apa yang diharamkan Allah. Termasuk juga kejahatan mata memandangmu dengan pandangan hina. Sambil ngut ke mata. Kena mengkut dikit. Yang ada orang cak, yalah mungkin rendah ekonominya, penampilannya, yang ada tu. Micik ke mata gitu. Atau kerlingan mata. Ada. Fahamlah yang sebelah kata. Apapun yang dilakukan mata di situ menunjukkan satu keburukan haram, termasuk maksiat mata. Ya Allah. Assalamualaikum ya Rabb, dan Allah bersihkan mata kita, jaga Allah dari segala dosa dan keburukan, sehingga ada Allah haramkan kita untuk memandang wajah salihin, wajah aulia, sampai memandang wajah Rasulullah, dan Allah tidak mengharamkan kita untuk memanjang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri basari, dan jadi kejahatan mata. Min syarri lisani, dan dari kejahatan mulut. Wah, ini sangat luar biasa. Kejahatan lidah ini luar biasa ya. Cukuplah Rasul mengatakan al-bala muwakkalun bin mantik. Ini sekarang nih ya, orang akan saling serang, saling caci, saling balak musibah itu bermula dari lisan kebanyakan, kata Rasulullah. Balak musibah kejadian itu kebanyakan bermula dari lisan. Seorang bisa keluar dari Islam gara-gara salah ucap. Seorang pecah rumah tangga bercerai gara-gara satu kalimat keluar, kalimat talak. Seorang bisa diri pecah hubungan akrab jadi renggang, bahkan putus hubungan gara-gara ucapan. Bahkan naudzubillah seorang bisa terbunuh gara-gara ucapan. Al-bara muwakkalun bin mantik. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya, kata Rasul. Fadhal adzan isya. Mana أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله ربنا أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح يا الله يا الله يا الله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak tahu, lagi kondisi kadang-kadang hari ini diajak Sabto Penesan itu dia nyaman-nyaman be, senyum-senyum be, dia di Sabto di Penes, diibuli lah bahasa sekarang nih, ya nyantai. Tapi boleh jadi besok dia lagi sumpah, dia lagi kunyah, tagihan utang datang, listrik akhir bulan nak bayar, ya begas nak habis, anak sakit gigi pula dia juga sakit gigi mentak. Kita ngomong sedikit be, Penesan dikit, nguyuk dia, oh sisip dia jangan gocok, atau dia langsung buang muka, sakit hati dia. Ujungnya aku tak tahu, aku tuh Penesan aja gitu. Ngapa sih pulang dia berlari tu? Tak tahu juga, aku tadi ngomong macam ni, tapi dia berlari. Oh kau tuh nyakit di hati ngomong macam ni, aku tak tahu juga. Aku cuma Penesan lah. Ya macam mana saya contohkan sama kamu, mau pergi maulid, pergi maulid bawa anaknya 4 ekor. Ya 3 lah, dalam hitungnya. Bawa anak 3. Jadi sidakan senampan dia kan loh. Pas panitia nyampak kan. Tuh. Oh hijau. Masya Allah, segeban kau ni. Segeban. Jadi kita ni mentu ya. Si Jul anaknya 3 kau. Nanti orang lain. Si Jul ni lagi capek, lagi mengas, lagi ada masalah rumah. Dengar ngomong macam itu. Langsung kapal nampak. Nak balik kita nak. Kami bukannya makan saja. Berkah. Wah, sakit hati. Apa dia lagi ada masalah. Tapi kalau dia lagi enjoy, lagi senang, bawa dapat duit, bawa dapat gaji, dapat bonus pula. Misalnya baik, dia Sabtu macam itu, tahu baik paling dia. Nah kondisi manusia kita tak tahu, kadang-kadang Penesan macam itu nyakit hati orang.
Hati-hati. Ada yang penisan habis cuma nyakit hati, tapi ada juga nilainya berdosa kalau sampai kita seperti tadi. Nggak tahu oi pendek, oi buntut, atau buntut lah, atau macam-macam lah. Fisik manusia dihinakan, haram. Min syarri lisani, dan dari keburukan lisan, hati, lisanku, lidahku. Wa min syarri qalbi, na'udzubillah ya Rabb, dari keburukan hati. Sombong, dengki, hasud, suudzon. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan bersihkan hati kita. Perbanyak baca Quran, perbanyak salawat ikhwan. Ini diantaranya dua hal ini, dan zikir pada umumnya. Dua ini termasuk zikir. Al-Quran itu abdullah zikir Al-Quran, salawat, dan zikir lain itu yang cepat insyaAllah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, hasud, dengki, kibir, ujub, suudzon. Wah, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri qalbi, wa min syarri manni. Manni sini tak tahu Allah maknanya. Apa dari situ manni itu angan-angan bisa jadi maknanya. Qala Tirmidzi hadisun hasan wallahu a'lam bissawab. Rawaina fi kitab Abi Dawud wa Nasa'i wa Muslim sahihain an Anas bin Malik kana yaqulu annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika min al-barasi wal junud wal judam wa sayyi'il askar wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, Allah menyampaikan beberapa pengumuman majelis. InsyaAllah malam ini majelis seperti biasa, besok juga majelis seperti biasa insyaAllah ta'ala. Kemudian untuk Jumat malam Sabtu kita akan kembali mengadakan majelis 2 mingguan di rumah Habib Ma'alim Nang ba'dal maghrib. Di rumah Habib Ma'alim Nang tempat hall kemarin ba'dal maghrib. Majelis 2 mingguan pembacaan kitab Nasihat Diniyah, kemudian ba'dal isya nyambung di majelis taklim tempat almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Majelis 2 mingguan juga pembacaan kitab Salatul Ma'awana Imam Haddad. Lalu ikhwan insyaallah tanggal 2 malam 3 Sabtu malam Ahad tepatnya yang akan datang, kita akan kembali mengadakan majlis zikir ziarah bulanan. Majlis zikir ziarah bulanan Kambang Koci. Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib kumpul di musola Al-Fakhr. Ini yang terdengar suara ini musola Muslim, nasi kok lagi musola belah sana. Yang dekat Musim 4. Musola Al-Fakhr, antum masuk dari lorong depan sini juruju. Masuk terus sampai mentok. Insyaallah maghrib di situ kita baca zikir ziarahnya, dan pada isya kita ziarah ke seperti biasa Pangkalan Syarif Ali Sultan, lalu lanjut ke Kambang Koci. Kemudian malam Selasa majelis ba'dal isya maghrib seperti biasa. Ba'dal isya ada majelis bulanan Dalail Khairat, pembacaan Burda Syarif yang memang sudah kami mulai sudah berapa kali diadakan di tempat-tempat, yaitu di rumah-rumah aulia, rumah salihin. Kemarin ikut Maulid Ishrin di rumah Habib Abdullah bin Yusuf Syahab, dan insyaallah malam Selasa depan ba'dal isya dari Masjid Lawang Kidul, asarnya di Munawar majelis Senin, maghrib di Lawang Kidul, isyanya balik lagi ke Munawar. Insyaallah acara itu Maulid majelis bulanan itu diadakan di rumah tinggi, rumah Habib Abdurrahman bin Muhammad Munawar, tempat kita majelis asar itulah ba'dal isyanya nanti. Kemudian malam Rabu majelis zikir ziarah Datuk Agil Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Jadi malam Rabu depan majelis maghrib seperti biasa, isyaknya kita tidak ke Sunjuruju tapi ke Magum Datuk Agil Simpang 4 Petran lampu merah. Lalu besoknya lagi insyaallah malam Kamis depan kita akan mengadakan majelis zikir ziarah Seberang Ulu. Maghrib kumpul di Masjid Haddad, isyaknya ziarah ke pemakaman aulia ulama yang ada di Seberang Ulu insyaallah taala. Kemudian kami mengingatkan kembali lagi ikhwan untuk Jumat jangan sampai terlambat. Sekarang adzan zuhur atau Jumat itu masuk jam 12 kurang 8 menit kurang lebih. Jangan sampai lalai dan terlambat. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat dan kita bisa menghadiri. Terakhir himbauan minta maaf sebelumnya mewakili segenap panitia pembangunan mushola Laut Riyadhul Jannah ini, kami kembali mengajak antum untuk berdonasi yang punya kelebihan rezeki. Kami sudah dulu rezeki datang tak sekali, menurut sekali sudah. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu kalimatnya dengan kalimat mudhari', artinya terus menerus. Dengan kami sudah. Sekarang anda ngajak lagi. Kalau menjawabnya kami sudah, anda ngajak lagi untuk kedua, untuk ketiga, untuk keempat kali jaturi. Karena kamu sudah nyumbang, bangunan belum sudah. Bahkan jujur baik punya utang lebih dari 100 juta. Bangunan itu punya utang lebih dari 100
juta. Kalau anda sebutkan nominasi, kita terkejut kamu. Ya, lebih dari 100 juta. Jadi yang punya kelebihan rezeki, fadal. Yang punya duit 10.000, 20.000 malam ini masuk ke kotak, insyaAllah ada kotak, silakan. Yang punya rezeki lebih lagi, ya fadal. Itu lebih kami harapkan. Antum boleh mengatakan sudah, kalau bangunan ini sudah selesai. Ya, baru sudah, insyaAllah ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah menginfakkan bagian daripada hartanya untuk pembangunan mushola ini, pelebaran mushola, insyaAllah. Ini saya Ikhwan, mari kita baca doa bima alimna. Yang punya kertasnya silakan, yang punya simpanan di ADF-nya silakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud annakithina lil'ud wasil adaban daiman ala tughati al-zalimin. Ya Allah ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahli al-wafa